چھوڑ کر دنیا کی، چھوڑ کر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ کر دنیا کی، چھوڑ کر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، توڑ دنیا کی، رحمتوں کی چادر پہ چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر پہ چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ دنیا کی، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، چھوڑ کر دنیا کی، آمینہ والدہ کالی کملی والدہ، آمینہ والدہ کالی کملی والدہ، جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، چھوڑ دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ دنیا کی۔
کر ہمارا یا رسول اللہ بہت ہی غالب اب تر ہے ہمارا یا رسول اللہ بلا لو مجھ کو تیبہ میں خدا را یا رسول اللہ بلا لو پھر مجھے تیبہ رسول اللہ خریدار جتنے ہیں سودا تمہارا یا رسول اللہ خریدار جتنے ہیں سودا تمہارا یا رسول اللہ ہوگا کو محشر میں خسارہ یا رسول اللہ ہوگا کو محشر میں خسارہ یا رسول اللہ بلا لو ہم کو تیبہ میں خدا یا رسول اللہ نہیں ہوتا یہاں میرا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل درود پاک اونچا پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ ہمارے ہاں گھروں میں لوگ بات کرتے ہیں جی یہ ہر کام میں آپ برکت برکت برکت، یہ بلا کیا ہے برکت؟ اب اس لفظ کو پکڑ کے کزنوں میں آپ بیٹھ جائیں، فیملی ممبرز میں بیٹھ جائیں، اچھی بڑی آپ کی درگت بن جاتی ہے۔ اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ قادری صاحب سے پوچھو گی، وہ قادری صاحب سے تب پوچھنا جب قادری صاحب کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے عین ٹائم پہ داخل ہونا جامعہ، اجی میرا مسئلہ حل کر دو، میرا میاں ساتھ آیا منجی سے بیٹھا ہے، صحیح ہے نا؟ اس طرح پھر وہ بات جو آپ لوگوں کے بیٹھ کے سمجھانی ہوتی وہ لطف نہیں بنتا۔ یہ لفظ میری بہنیں بیٹیاں یاد رکھ لیں، لفظ برکت، اس لفظ کی جو میں نے آپ کو ٹائٹل دے دیا اس کے ارد گرد میری بات رہے گی اور اس کے ذریعے آپ کو سمجھ آ جائے گی برکت ہے کیا۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہم لوگ کون ہیں، ذرا اونچا بولیں جی، بے ایمان، ہم بے ایمان ہیں نا جی، اونچا بولیں، مسلمان، تو مسلمان اونچا بولتا نا، کیا ہیں؟ بے ایمان نہیں نا؟ چلیں اللہ معاف کرے، بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں ایک ایک کر کے آپ سے باتیں کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جس نبی کا امتی بنایا، اس نبی کے ساتھ اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے پہلے اگر آپ نبیوں کو دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک، مثلا نوح علیہ السلام تھے،
آپ کو معلوم ہوگا کہ جب سیلاب آیا تو سمندر کی لہر آسمان تک جاتی تھی نوح علیہ السلام کے زمانے میں. تو جس کشتی پر یہ جو آپ آج پیدا ہوئے آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی جڑ کیا, جس کشتی پر نوح علیہ السلام سوار ہوئے تھے اس کشتی پر وہی لوگ سوار تھے جن کی نسلوں میں سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. بات سمجھ گئے نا؟ وہ لوگ تھے جو حضرت اللہ کو ماننے والے تھے اور اللہ کے رسول کو ماننے والے. حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو بٹھا لیا, کیونکہ نوح علیہ السلام کے جتنے ماننے والے تھے وہ کشتی پر سوار ہو گئے اور جو نہیں ماننے والے تھے وہ پانی میں. یہ جو آپ آج صدیوں بعد نسل بچی ہوئی ہے یہ وہی نسل ہے جو صدیوں سے چل رہی. ٹھیک ہے آدم کی چال آدم کی رہی. بھائی آدم علیہ السلام کی نسل میں سے اٹھا کے کشتی میں بٹھائے تھے نا, کوئی الگ تو نہیں آئے. پھر پرندے بھی آپ نے رکھ لیے, جانور بھی رکھ لیے, ایک مائی رہ گئی. احادیث میں آتا ہے اس مائی نے جب سنا نا کہ عذاب آنے والا تو کہتی ہے نوح جب عذاب آ جائے مجھے بھی لے جانا. فرمایا لے جائیں گے, فکر نہ کر. عذاب آ گیا, سیلاب آ گیا, طوفان آ گیا, مائی بھول گئے. جب مائی بھول گئے تو سیلاب تھما تو آپ نے سوچا چلو میں پتہ کر لوں. جب اس مائی کا پتہ کرنے گئے تو وہ چھڑی کے سہارے آ رہی تھی اور آ کے پوچھتی نوح سیلاب نہیں آیا؟ اللہ کی شان دیکھیں, سیلاب ہو کے گزر گیا, 40 روز سطح زمین پر پانی رہا ہے. کتنے روز؟ 40 روز. اور جب پانی رہے تو پانی کی لہر آسمان تک جاتی تھی تو بچنا کس نے تھا؟ اس نے جب پوچھا نا, آپ نے فرمایا بی بی میں تو معذرت کرنے آیا تھا کہ تیری جھگی بھی اڑ گئی, تیرا مکان بھی رڑ گیا, تو میں معذرت کرنے آیا. اس نے آتے ہی پوچھا سیلاب نہیں آیا, عذاب نہیں آیا؟ تو آپ نے حیران ہو کے پوچھا بی بی تجھے پتہ نہیں چلا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم جھگی کے اندر رہتی ہوں مجھے کخ نہیں پتا باہر کیا ہوا. مجھے بڑا یاد ہے, میں اس واقعہ کے ساتھ آپ کے ایک اور واقعہ بھی ایڈ کر دوں. اس خاتون نے کہا اے نوح اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا. فرمایا بی بی عذاب ہو کے ختم ہو گیا, تجھے کچھ پتا نہیں چلا؟ اس نے کہا جھگی کے اندر اللہ کا ذکر کرتی رہی ہوں, باہر کی کائنات کی مجھے کوئی خبر نہیں. اب آپ کے ملک کا واقعہ سن لیں. یہ نارنگ منڈی آپ کو پتا, یہ جو بڑی عمر والی کو پتا, جب سیلاب آتے تھے وہ جی ادھر بند توڑ دیا, وہ جی پانی ادھر آ گیا, ادھر آ گیا. ادھر نارنگ منڈی میں پانی آ گیا گاؤں میں. اندازہ کرے گاؤں کے دیہاتی قرآن مجید اٹھا کے لے آئے اور پانی کی لہر تیزی سے آ رہی تھی. وہ آتے ہوئے پانی کے آگے کھڑے ہو کر نا, وہ جو بزرگ تھے وہ ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتے تجھے قرآن کا واسطہ ہمیں برباد نہ کر. اخبارات نے لکھا پانی آتے آتے پورے گاؤں کو کاٹ کر آگے چل گیا, وہ گاؤں والے بچ گئے. یہی حال دربار حضرت سخی سلطان بہو کا ہوا. ہم لوگ تھوڑے سے چل رہے ہیں, ہم کو زیادہ ہی پڑاکو بن گئے, وہ جی ہندا ہی نہیں. برکت سن لے, جب کشتی پر نوح علیہ السلام بیٹھے تھے تو کشتی 40 دن پانی پر چلتی رہی. کتنے دن؟ اوپر سے بارش کا پانی, نیچے سے زمین کا ابلتا پانی, دونوں پانی مل گئے. اس وقت اللہ نے فرمایا آسمان کے پانی بس رک جا, اور زمین کو فرمایا اب تو پانی جذب کر لے. وہ پانی جذب ہوا, قربان جائیں. اللہ پاک نے فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک, اے میرے نوح میری رحمتوں کی بہار میں کشتی سے نیچے آ جا. کیونکہ آپ کو ویلکم کرنے والا تو تھا ہی نہیں. رب کا نبی ہے تو رب اپنے نبیوں کو لاڈ سے باتیں کیا کرتا. یا نوح اہبط بسلام منا, سلامتی بھی ہو تجھ پر اور برکتیں, اور برکتوں کی بہار میں میرے نوح اب کشتی سے نیچے آ جا. اب ذرا نوٹ کریں, اللہ پاک نے اس وقت جتنے لوگ تھے ان کو فرمایا یہ جو حضرت نوح کے ساتھ لگے سب کے اوپر میری رحمتیں ہیں, مگر نوح کے صدقے میں. کس کے صدقے میں؟ یہ قرآن کا لفظ ہے. اسی طریقے سے میں ایک ایک کر کے آپ کو بات سناتا جاتا ہوں. حضرت
सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपका जो महल था उसमें आपको पता चला कि मलके बल्कीस का तख्त पड़ा हुआ पीछे, और वो कई हजार मील के फासले पर, कई सौ मील के फासले पर। आपने अपने दरबारियों में से एक को कहा कि वो मुझे कौन महल ला के वो तख्त कौन ला के देगा। एक ने कहा जी मैं ला के दूंगा। इतनी देर में एक वली खड़ा हुआ, उसने कहा जी मैं ला के दूंगा। फिर मैं कितनी जल्दी? उसने कहा जी आंख झपकने से पहले, आंख झपकने से पहले। फरमाया नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। नबी है। तो दूसरे से पूछा, आपने फरमाया आप तू कितनी जल्दी लाएगा? उसने कहा जल्दी की बात करते। उधर पीछे देखे तख्त हाजिर है। जब पीछे मुड़कर देखा तो तख्त हाजिर। ये जो बरकतें हैं ना, बरकतों के नाम कई हैं। रहमत कह लें, बरकत कह लें, फजल कह लें, इनाम कह लें, ये नाम कई हैं मगर चीज एक ही है। हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले एक नबी थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने, अब ये चीज तो आपको याद है ना, हर नबी को अल्लाह पाक किताब देता, अल्लाह का भेजा हुआ कलाम बरकत वाला होता। हर नबी का जो नाजिल शुदा ऊपर से कलाम था वो बरकत वाला होता। इस तरह जो नबी जिस जमाने में जाता है, नबी के जिस्म के साथ बरकत होती है। ये बात गौर से समझे, नबी के जिस्म के साथ बरकत होती। याद करें, अब आपको मैं वाकया याद दिलाता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा जी नाबीने हो गए, जी नाबीने हो गए। भाइयों ने जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, अभी पता नहीं था, गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा जान नाबीने हो गए। ठीक है, अब भाई बात कर रहे हैं अपने अब्बा जान, और बात सुन रहा है भाई। आपकी दो बीवियां थी, एक से हजरत यूसुफ पैदा हुए और हजरत बिन्यामीन। हजरत यूसुफ और बिन्यामीन पैदा हुए, और एक से ये बाकी भाई पैदा हुआ। जब आपने सुना ना कि अब्बा जी आंखों के नूर से महरूम हो गए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज उतारा। इधर मेरी तरफ गौर से देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या उतारा? ऊंचा बोलिए क्या? अगर आज का कोई मौलवी होता ना या पढ़ाकू, वो वहां पे फतवा लगा देता, यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहला कमीज नाल भी शफा मिल दी। अब तो लोग नबियों पर भी बातें करने लग पड़े। अच्छा, आपने कमीज उतारा, आपने उतार के फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हादा, ये मेरी कमीज ले जाओ। ठीक है, फ़अल्क़ूहा अला वजहि अबी, मेरे अब्बा जान के चेहरे पे रखो। कमीज रखोगे नजर आ जाएगी। अब जरा गौर करें, कमीज उतारा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, न दम, न फूक, न फकी, न दुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो कौन सी शय थी? अच्छा, अब देखे, कमीज उतारा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, पकड़ा भाइयों ने, मिस्र की गलियों से गुजरा। जब मिस्र के सहराओं से गुजरा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के कमीज के खुशबू आने की बातें अपने बहुओं से की। वो कैसे? कहने लगे इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। अपनी बहुओं को बुला के फरमाने लगे, एक सच्ची गल करा। उन्होंने कहा जी करे। फरमाया आज मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अब आप देखें, नबी की नाक है, एक आपकी नाक है। मुंह बिगड़ जाए तो पूरा घर ही बिगाड़ दे। और नबी की नाक का कमाल देखे, 1000 मील दूर से कमीज चला, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद बावाजे बुलंद कह रहे हैं आज मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अच्छा, अब कमीज यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया पहले दम करना, फूंक मारना अब्बा जी को, फिर रखना ना। बात समझे, पहले दम करना, फूंक मारना। हजरत यूसुफ के भाइयों ने पता क्या किया? जब घर आए तो बाप की आंखों पर कमीज रखा, अल्लाह ने नूर वापस कर दिया। अब बरकत आई कमीज में कि नहीं आई? जरा हम क्या बोलिए, वो क्या कहते हैं वाबी जी? वाबी कह दूं आपको कि नहीं? हाँ जी, कमीज में बरकत आई।
اب بتا تمیز کس کے ساتھ لگی تھی؟ نبی سے۔ اب یہاں ایک بات تو یہ آپ کو یاد ہے۔ اب آگے چلیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں آئے، قربان جائیے، آقا دو جہاں علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، 4000 سال کا فاصلہ تھا۔ کتنا؟ 4000 سال قبل حضرت ابراہیم آئے، انہوں نے پتھر پہ قدم رکھا اور پتھر پہ قدم رکھ کر کعبہ کو تعمیر کیا۔ کعبہ کو ابھی نیچے نہیں اترے، اور کعبہ کو تعمیر کر لینے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، مولا مجھے تو نے کعبہ بنانے کا حکم دیا تھا، گھر تیرا بنا دیا ہے، مجھے اجرت عطا کر۔ کعبہ تیرا گھر بنا، کوئی عام بندے کا گھر نہیں، تو جس شان کا تیرا گھر بنا ہے نا، اجرت بھی اس شان کی عطا کر۔ اللہ نے بھی دیکھ لیا کہ میرا ابراہیم بڑا لاڈ سے بول رہا، فرما مانگ، کیا مانگتا؟ تو عرض کرتے مولا میں نے سنا ہے کوئی آ رہا ہے جس کے لیے سارا بزم جہاں تو نے سجایا۔ فرما آ رہا۔ اب دیکھیں پتہ ہے اللہ کو کہ مانگنا کیا اس نے، لیکن باتیں کیوں کی؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جہاں میرے محمد کا ذکر آ جائے رب کو اس نام سے کتنا پیار ہو جاتا۔ پوچھا کیا مانگتے ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو نے جس کے لیے یہ سارا جہاں سجایا ہے نا، نام سن لیا تھا نا، جس کے لیے سارا جہاں سجایا، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ابراہیم تجھے میں امامت کا تاج دوں گا، وہ نورانی تاج، وہ خدائی تاج جو تو نے مجھے دینا۔ مولا ٹھیک ہے، تاج تو مجھے دینا ہی چاہتا، مگر میں تجھ سے تاج والا محمد مانگتا ہوں۔ مجھے تاج نہیں چاہیے بلکہ تاج والا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے مانگ لیا، ہم نے دے دیا۔ اچھا یہ اس پتھر پہ دعا ہو رہی ہے، ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے حج عمرہ کیا، ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ باجی نے وہ پتھر دیکھا، آپ نے بھی پتھر دیکھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ اونچا بولے کیا کہتے ہیں؟ اس میں کیا آپ نے عبادت کی تھی، ذکر کیا تھا؟ نہیں، اللہ نے 360 پتھر کعبہ کے اندر سے نکال دیے اور فرمایا محبوب جس پتھر پر تیرے پردادا نے تجھے مجھ سے مانگا تھا وہ خانہ کعبہ کے ساتھ لگا دے، تاکہ قیامت تک جو آئے اسے پتا چلے کہ رب اپنے نسبت مصطفیٰ کی چیزوں کی بڑی لاج رکھتا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک نبی تھے، اس زمانے میں اللہ پاک نے ان کو بتا دیا کہ تبرک آ رہا ہے، تبرک۔ اس نبی کو پہلے بتا دیا گیا کہ وہ تبرک ایک صندوق میں ہوگا اور اٹھا کے لائیں گے فرشتے، تو جب فرشتے لے آئیں گے تو اس کو پکڑ لینا۔ وہ نبی تیار ہو گئے، اور یہ سارا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، سارا فرشتے اٹھا کے لائیں گے صندوق۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وقال لهم نبیہم ان آیت ملک ان یاتیکم التابوت۔ تابوت آئے گا، ہمارے ہاں تابوت کہتے ہیں میت کو جس میں دفن کرنا، مگر قرآن کہتا وہ صندوق جو آئے گا اس میں نبی کے تبرکات ہوں گے۔ اب سنیں ان تبرکات میں شے کیا کیا تھی۔ صندوق تھا، اس میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سامان رکھا تھا وہ چھڑی تھی، اب ذرا تبرک کا نام سنتے جائیے، موسیٰ علیہ السلام کے جوتے تھے، اس میں روٹی تھی، اسی طریقے سے پیچھے سے جو تبرکات آتے جا رہے تھے وہ اس میں موجود تھے، اس میں تورات کی کتابوں کے ورقے موجود تھے، اس میں وہ جو پہلے چیزیں اللہ پاک نے کاغذ پر لکھی وہ موجود تھی۔ اور آپ کو پتا نا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا، وہ بھی صندوق میں اللہ نے رکھ کے بھیجا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے جوتے، حضرت موسیٰ کے ایک بھائی تھے ان کا نام تھا ہارون، ان کے سر کا امامہ، ان کا ڈنڈا، اور جو جنت کا کھانا یہ کھاتے تھے اللہ پاک نے وہ بھی صندوق میں ڈال کے بھیجا، اور اس قوم کو دے کر بھیجا کہ فرمایا یہ نشانی ہوگی اور یہ میرے نبیوں کا تبرک ہوگا۔ اب یہ سارا تبرک میں نے قرآن سے بتا دی۔ اب آگے چلیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، بولیے کہاں پیدا ہوئے؟ شیخو پورہ میں؟ جی
कराची में, ऊंचा बोले ना, कहाँ पैदा हुए? इतना दीन तो पढ़ा करे ना। घर में बेटे को कहा कर पुत्र थोड़ा सा मेरे नबी की बात तो सुना दे। नानी दादी बन गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हुजूर की उम्मत से ही निकल गए, नहीं, नानी बन गई है, ज्यादा सुने, मालूम नहीं बुलावा कब आ जाए। मेरे वालिद गिरामी, उनका जिक्र ज्यादा बढ़ गया था, हर रोज जिस दिन विसाल हुआ तिलावत की है। हमारी नानियां वेलियां पकौड़े खा लो, बिल्कुल खावांगी पुत्र, तेरी जितनी शह भला मैं छड़नी है, खावांगी। नानी कुल्फी खानी, ला पुत्रा 2 खा लांगे। नानी खाने के लिए मौजूद है, पीने के लिए मौजूद। मुस्तफा का जिक्र सुनाओ, नानी के सीने को हुजूर की मोहब्बत से भरो। आका ने क्या फरमाया कि जिस दिल में मोहब्बत मेरी ज्यादा होगी, आप कहते हैं ना हुजूर के नाल रवा, तो सुन लो हुजूर के नाल का गोर। फरमाया जिस दिल में मेरी मोहब्बत ज्यादा होगी वो बंदा जन्नत में मेरे साथ होगा। तो रहना ही तो हाँ परेड़े, नहीं कोई नहीं चाहिए, कुल्फी खा लेनी, मोहब्बत रहनी। मैं माजरत, मैं बड़ी बार, बल्कि 3-4 महीनों से मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि वो मियाँ बड़ा किस्मत वाला है जिसकी बीवी रसूलुल्लाह की महफिल में आती है। वो मियाँ, वो शख्स, वो बड़ा हया वाला है, वो बाप बड़ा बख्तर वाला। जिस आका ने फरमाया जो औरत मियाँ को बताए बगैर नेकी करे। आ जाती है ना, बाजार गए, मियाँ ने दस बगैर हुजूर की महफिल में आ गई। फरमाया वो औरत जो मियाँ को बताए बगैर कोई नेकी सदका कर ले, आम बंदे को अल्लाह सिंगल नेकी देता, उसको अल्लाह ताला डबल नेकी देता। बात समझ में आ गई? लिहाजा कोशिश किया करें। अदीला आई, अदीला नहीं आई, अदीला, लिहाजा कोशिश किया करें हर महीने एक हुजूर का शिकारी ले। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जिन्होंने उम्रा या हज किया, जरा नोट करें, खाना काबा के इर्द गिर्द क्या क्या मकाम इब्राहिम है जी? ऊंचा बोले ना, जिसने उम्रा किया वो बाजी। मकामे जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर दुआ मांगी, एक। अगला बोले जी आमना बेटा। हजरे अस्वद, हजरे अस्वद क्या है? जन्नत का पत्थर। हुजूर ने फरमाया बस होंठ लगा लो, तुम्हारे चूमने की देर है, सारे गुनाह तुम्हारे चूस लेगा। 2 हो गए, आगे चले। जमजम खाना काबा के अंदर है, और वो खाना काबा के अंदर है, मकाम इब्राहिम के पास है। कितनी चीजें हो गई? मकाम इब्राहिम 1, हजर अस्वद 2, जमजम 3, रुकने यमानी, वो रुकने यमानी का जो पत्थर है वो जन्नत से आया। कितनी होगी? 4। वो जो मिजाब रहमत है, परनाला, तस्वीरें देखी आप मेरी बहनों ने, परनाला जहां पानी गिरता है वहां माँ और बेटे की कब्र है। अब वो हुजूर अलैहिस्सलाम के परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल, दोनों की कब्रें वहां पे मौजूद है। अब ये गिनते जाएं, मकाम इब्राहिम 1, हजर अस्वद 2 हो गया, जमजम, रुकने यमानी, मिजाब रहमत, मकाम मुल्तजम 6 हो गई। सफा मरवा है, सफा 7, मरवा 8। अब जरा एक एक करके ये चीजें ज़हन में रखें। ये 8 चीजें एक तरफ कर दो, काबा भी शामिल कर लें। 1000 नबी, कितना? फिर ऊंचा बोले, कितना? अब ये मैं बात कह रहा हूं, शायद पहली बार सुनी। 1000 नबी जिस काबा के चेन में आप तवाफ करते हैं उसके नीचे दफन हो। ठीक है, अब ये नबी हुजूर से पहले आए। अब ये सारे तबर्रुकात सामने रखे, मकाम इब्राहिम, हजर अस्वद, मुल्तजम, जमजम, हजरत इस्माइल और उनकी वालिदा माजदा का मजार, रुकने यमानी, सफा की पहाड़ी, मरवा की पहाड़ी और खाना काबा और फिर नबियों की कब्रें, ये सारे तबर्रुक एक तरफ रखे। हुजूर मक्का पैदा हुए कि नहीं? कि शेखु बुरा? मक्का पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? अल्लाह आपको ले जाए, खाना काबा के बाहर वो बड़ा सा दरवाजा, उसके ऊपर लिखा हुआ बाब अबवाब बुन नबी सल्लल्लाहु, यानी ये दरवाजा उस रुख बना जिधर से मुस्तफा आते जाते थे। अब आप सारे कहें आमीन, अल्लाह आपको सबको ले जाए।
मेरे समेत एवं नहीं तुम जा जिस बना मेरे समेत, यानी आप अपनी टिकट लेके जाएं और आप में से जो पैसे बचे वो मेरे। तो वो दरवाजा लगा हुआ, पुष्ट की तरफ हुजूर का जाए विलादत है, सामने दरवाजा। और कमाल देखें, आप बड़ा कहते हैं फलानी बड़ा बोल दी इंदा घर मेरे घर दे सामने, जे मैं निकलेंगे मेरा बीपी चढ़ जाना, कहते हैं ना आप, यानी मैं जे निकलनी है सामने मेरे को नहीं वारा खान, रोज बोल दी। हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन मक्का में कौन था? हाँ, अबू जहल। ऊंचा बोलो, कौन था? क्यों बेटे कौन था? उसका घर हुजूर के घर के सामने था। क्यों सामने? उसका घर हुजूर के घर के आमने सामने। अब अल्लाह की शान देखो, हुजूर रोज गुजरते थे। अब आपको एक हौसला मिल गया कि दुश्मन का घर अगर सामने हो तो सामने से गुजर के जाना भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। अगर आप सड़ती हैं जी कादरी साहब नहीं, तो इसे बर्दाश्त करना भी मेरे मुस्तफा की। वो तुम देख के सड़े, तुझे उन्हें देख के खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, तू देख ही जा, मैं खुश। अब ये दोनों घर आमने सामने ऐसे, वो जो अबू जहल का घर है, अबू जहल का, उसके बिल्कुल इधर हरम है, इधर सारा अबू जहल का घर, आज आप चले जाएं वो सारा बैतुल खला बना हुआ। अल्लाह की शान। जो जितना मनूत मरा, ये वहां जंगे बदर में मरा, बांस की डट बड कुएं में फेंके वो कुआं मैंने देखा। अच्छा, अब ये सारे तबर्रुक याद आ गए, फिर एक दफा गिन ले। नंबर 1 हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम, जमजम, मुल्तजम, कब्रे, रुकन यमानी, सफा, मरवा, और फिर वो नबियों की कब्र। हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह पाक ने इतनी बरकतें मक्का में रख कर फरमाया, ला उक़सिमु बिहादल बलद, मेरे महबूब मुझे कसम है इस शहर मक्का की। क्या खाई? मुझे कसम है इस शहर मक्का की। ऊंचा बोले, किसकी कसम खाई? अब आपको कोई बंदा कह सकता वो जी मक्का जो आया खाना काबा, उसने क्या कहा? ला उक़सिम बिहादल बलद, इस शहर की कसम, नाम नहीं लिया। अच्छा, बारी ताला शहर की कसम तूने इसलिए खाई है ना, जमजम भी इसमें, हजर अस्वद भी इसमें, मकाम मुल्तजम भी इसमें, रुकन यमानी भी इसमें, सफा और मरवा की पहाड़ियां भी इसमें। उसने कहा नहीं, इनमें जो जो है इनकी वजह से मैं कसम नहीं खाता। बात समझ में आ रही? तो बारी ताला कसम तूने किस वजह से खाई? इतने बड़े बड़े तबर्रुकात। फरमाया हाँ, एक तबर्रुक मैं तुम्हें बताता हूं जिसकी वजह से मैंने मक्का की कसम खाई। बारी ताला वो क्या? फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, ए हबीब इस शहर मक्का की कसम, रहमतों की कसम, करम की कसम, इस शहर मक्का के अनवार तजल्लियात की कसम, ये सारी कसम मक्का की वजह से नहीं खाई। किस लिए खाई? व अंत हिल्लुन बिहादल बलद, महबूब मक्का में रहता है, उसके रहने के सदके कसमें खाता हूं। अब मैं आपको एक बात करने लगा, जरा ध्यान से सुनना, खास तौर पे ये जो सैमा है, ये मेरा, अगर कोई कहे आपको कि मक्का की बरकत मक्का की वजह से, मक्का की बरकत मक्का की वजह से, क्या जवाब दूं? कि अगर मक्का की बरकत मक्का की वजह से थी, रब ने फिर मक्का की कसम क्यों नहीं खाई? बात समझ में आ गई बेटे? भाई मक्का बरकत वाला था, तो मक्का को बरकत वाला किसने बनाया? अंत बिहादल बलद, मुस्तफा के कदम जो लगे तो महबूब तेरे कदमों ने इसे मक्का बना दिया। अरे जिसके सदके मक्का मक्का बना, उसे छोड़कर रब क्या कहे कि मैं जमजम की कसम खाओ? भाई होगा तो बरकत होगी। हजर अस्वद जन्नत से आज भाई आया हो, भाई फला फला भाई आया होगा, भाई सारे अपनी जगह, पर मेरा मोहम्मद मेरा ही है, मेरा मोहम्मद मेरा ही। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, महबूब
ہمیں اتنی شرم آتی ہے. اللہ فرماتا ما کان اللہ لیعذبہم، محبوب ہمیں بڑی حیا آتی ہے اور ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. یا اللہ کیا فرما، محبوب جس مقام پر تیرے قدم لگ جائیں. پہلے کیا ہوتا تھا، نبیوں کی زندگی میں ان کی امتوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. کسی پر پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو طوفان کے ذریعے مار دیا، کسی کو بھوک افلاس فاقہ قحط سے مارا، کسی کے اوپر مختلف جانور مسلط کیے، کسی پر طوفان باد و بارہ اور زلازل اور کئی چنگاڑنے والی آوازیں مسلط کی. مگر حضور کی امت آئی تو اللہ نے کیا جواب دیا، فرما محبوب پہلے نبی کی کوئی مخالفت کرتا تھا نا، اور کوئی نبی کے خلاف بولتا تھا، ہم اس کو تحس نہ کر دیتے. نبی دیکھ رہا ہوتا تھا، امتی مر رہا ہوتا تھا. کوئی امت، آپ طوفان نوح میں دیکھ لیں، کوئی بچا جی؟ ہود علیہ السلام کی امت جب عذاب آنے کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، آپ کی اہلیہ کو اللہ نے فرمایا اس کو پیچھے چھوڑ دے، اس پہ عذاب ہوگا. اس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، اور اللہ پاک کے فرشتوں نے کہا اے لوط آپ آگے آگے چلے، پلٹ کے پیچھے نہیں دیکھنا. رات کا وقت تھا، فرمایا چلے جائیں، ہم پیچھے پتھروں کی بارش کریں گے. ان کے دیکھتے دیکھتے پتھروں کی بارش سے تباہ و برباد کر دی. موسیٰ کی امت آئی، تباہ و برباد کر دیا. ہود کی امت آئی، تباہ و برباد کر دیا. اب پتہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آج بھی حضور کا زمانہ ہے کہ نہیں جی؟ حضور پر پتھروں کی بارش لوگوں نے نہیں کی، حضور کو مارا نہیں گیا، حضور کو مکہ سے نکالا نہیں گیا. سارا کچھ کر کے اللہ پاک نے فرما حبیب اب کیونکہ تو ان میں رہتا ہے، میں تجھے دیکھوں یا انہیں دیکھوں، اب تیری حیا میں کرتا ہوں. محبوب نہ تو بد دعا کرتا ہے، اتنا تجھے مارتے بھی ہیں، تیرا جسم اطہر لہو لہان بھی کر دیا، مگر تو بد دعا دیتا ہی کوئی نہیں. اب بتا میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ جو برکت نبی کو دیتا ہے، میں لنگر منگوا لے، جو برکت نبی کو دیتا ہے وہ نبی کے صدقے امت کو بھی دیتا ہوں. اب ذرا میں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات سمجھاتا بھی جاؤں. اب اس برکت کو ذرا سمجھے، ذرا راتیں یاد کر لیں تاکہ اسی بات سے آپ کو پتہ چل جائے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ ذوالحجہ. اونچا بولے، کون سا مہینہ؟ اس مہینے کی پہلی 10 راتوں میں اللہ نے، لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں اور جو بیچارہ حج پہ نہیں جاتا، اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ بندیا دن کو ذکر کر، تیرا ذکر سب سے افضل بنا دوں گا، اور رات کو نفل پڑھ. دن کو ذکر، رات کو نفل پڑھ. آقا نے فرمایا اگر امتی ان 10 راتوں میں رات کو قیام کرے، 10 راتوں میں رات کو کیا کرے؟ نوافل پڑھ لے، اللہ پاک اس کو ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرتا. تو لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان میں. اور رمضان میں کب آتی ہے؟ آخری 10 دن. آخری 10 دنوں میں سے کس دن میں آتی؟ ایک دن. اور آقا نے فرمایا یہ 10 کے 10 دن میرے غلاموں کی 10 کی 10 راتیں لیلۃ القدر. ٹھیک ہے؟ اس میں ایک رات عرفہ. عرفہ آتی ہے 9 تاریخ. ہمارے ہاں بنتی ہے آج کل، جو آج اس سال 2025 ہے، اس میں بنتی ہے جمعرات. اگر ایک روزہ سعودیہ کے حساب سے جمعرات بنتی، ہمارے ہاں عید ہفتے کو ہے، جمعے کو بنتی. پاکستان میں عرفہ کی رات 9 کو بنتی. پاکستان سعودیہ کے لحاظ سے جمعرات کو بنتی. آقا نے فرمایا اگر کوئی اس ایک دن کا روزہ رکھ لے، صرف ایک دن، تو 1000 مہینوں کے برابر، روزوں کے برابر اس کو ایک روزے کا ثواب ہوگا. یعنی ایک عرفہ کا روزہ 1000 سال کے روزوں کے برابر، 1000 مہینوں کے برابر ہوگا، اور وہ ایک روزہ 9 تاریخ کا. اب اگلی بات سمجھے بیٹے، لنگر لے آم بیٹا، ساتھ سے لنگر دے. وقت ہو گیا، 2 بدر. پاکستان دی تاریخ ہے 9. بیٹا وہ پنکھا دوسرا چلا دے، ادھر سے بند کر دیں بیٹا، ادھر سے وہ اوپر کر دیں. بس یہ دعا کرنی. لنگر جلدی لائیں بیٹے، شاباش، لنگر جلدی لائیں، تنگ نہ کریں. اب بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اب میں اختتام کر رہا ہوں. میں ابھی بات
اختتام کر رہا ہوں. درود پاک سارا دن پڑھ لے. سب سے افضل عبادت، سب سے افضل آپ بتائیں کون سا ہے، ذکر یا درود؟ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ درود پاک ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود پاک، جی درود پاک اللہ خود پڑھتا، تو جو عمل اللہ خود کرتا ہے اس کا اجر ذکر خدا سے بھی بڑا. بیٹے لنگر لے آئیں پھر اختتامی دعا کر لیتے ہیں. لہذا ان دنوں میں برکت کے موضوع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو برکتیں عطا کی، اس کا یہ حال ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب جس مقام پہ آپ گزر جائیں ہمارا عذاب رک جاتا، عذاب رک جاتا. اب یہاں پر میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں سمجھانے کے لیے. قربانی کرتے ہیں لوگ، وہ اپنے ماں باپ کے نام پہ کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرتے ہیں، اصحال ثواب کرتے ہیں. یہ سنت ہے، حرام نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو چیز حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ہو وہ شرک ہے. یہ لفظ کوئی حدیث کے نہیں ہے. قربانی کریں اور کوشش کیا کریں بڑی عمر والے ذرا گوشت کم کھائیں، کیونکہ گائے دیکھ کے 4 دن تو آپ کا ہاضمہ خراب رہتا ہے. جب ذبح ہوتی ہے تو پھر آپ وہ جناب کڑھائی گوشت، مڑائی گوشت، 4 دن گھروں میں وہ گوشت کی خوشبو آتی ہے، نہ کھانا نہ کھانے دینا. پھر جدھر جاؤ وہ ختم کرنے کو لگے مکے سے ہی. کئیوں نے فریزر بھرے ہوتے ہیں. کوشش کیا کریں اللہ کی راہ میں زیادہ دیں. اگر دیکھیں نا 20 کلو گوشت ہے، میرا مشورہ ہے، ورنہ حدیث پاک میں تو یہی آتا ہے کہ اگر کسی کے بچے ہی بہت زیادہ ہوں بے شک وہ سارا ہی رکھ لے، گناہ گار نہیں ہوگا. ہوتا نا 3 حصے کرنا فیملی ممبرز کو، اگر نہیں آپ دے سکتے بالکل دینا لازمی، تاکہ پتہ چلے کہ سخیوں کے گھر سے آئی ہے. اور اگر نہیں دیں گے وہ کہیں گے بھکھیاں دے، اینا بھی نہیں کیتا. آپ خود کہتے ہیں بوٹی تک نہیں من دیتی، یہ آپ کے الفاظ ہیں. بالکل حکم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو دینے جاتا ہے بالخصوص محبت کا تحفہ، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے اس کو ملنے بھی جاتے ہیں، اس کو دعا خیر بھی کرتے ہیں. جب خیر لین گے تو دیو. میں دعا کر دوں، پہلے میں آپ کو نصیحت دے لوں نا، آپ ہر بار ڈنڈی مار کے بھاگ جاتے ہیں. یہ کتنا نوٹ ہے؟ یہ اونچا بولے کتنا، پھر بولے کتنا، اونچا بولے کتنا. یہ امام حسین کے ختم کے لیے میں نے دے دیا. باجی کدھر؟ اے امام حسین، اے میں نہ پڑھانا بول کے. اب جس نے دینا وہ ختم امام حسین علیہ السلام میں لنگر دے. روایات میں آتا ہے جو امام حسین کے لنگر میں اہتمام کرتا ہے پورا سال اس کے رزق میں کمی نہیں آتی. لو جس پہلا نام ہی میرا. اگر کوئی نہ دے تو کنجوس نہیں کہنا، ادھر دے. یہ مختار بی بی صاحب، مختار صاحب تھے، یہ وہ رانا ابو امی کا کیا حال ہے؟ باجی ذرا ذہن رکھنا، یہ الگ رکھنا، میلاد الگ. آپ کی دعائیں مجھے پہنچ گئیں. اب اجتماعی دعا کر لیتے. جنہوں نے یہ پنکھے لگوائے ان کا بھی بھلا ہو. پنکھے والے آئیے باجی، ماشاءاللہ آئیں گے. ایک ہے جس نے امریکہ جانا، نہیں خیر نہیں، کچھ چیزیں ایسی تو میں نام نہیں لے سکتا. کسی نے دعا کے لیے کہا. ایک ہماری باجی ہیں جن کی بچے کی شادی ہوئی ہے لیکن اچھا نہیں لگتا. خیر اللہ پاک ان کو برکت دے. جس نے پنکھا لگوایا اللہ ان کے حال پہ کرم فرمائے. ہمارے ایک محترم ہیں، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے لیے دعا کریں. اس مبارک مہینے میں روزہ خود رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، اگر کسی کو رکھوا سکتے ہیں رکھوائیں. قربانی کہتے ہیں تو میں بھی دعا شروع کر دیتا ہوں. وہ لوگ جو دور بیٹھے ہیں، ایک محترم ہیں ان کا آپریشن ہے آسٹریلیا میں، اللہ ان کو شفا دے. اسی طرح ایک بیٹی ہے لندن میں، میں اس کا نام نہیں لے رہا مگر وہ بیٹی سن رہی ہے. اللہ پاک
उनका दिया कबूल करे। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में एक बेटी है, उसकी कोई मुराद है, अल्लाह उसका पूरा फरमाए। इसी तरह जितने अहबाब हैं जो बैरून ममालिक बैठे हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूएई में हैं, सऊदीया में एक हमारी बेटी बैठी हुई है, वो औलाद के लिए तमन्ना करती है। आज हम सारे बैठ के, इसी तरह सऊदी अरब में इस वक्त हाजी मोहम्मद अमीन साहब कर्मा वाले, वो खाना काबा में मौजूद हैं। उनसे भी मैं दुआ के लिए कहूँगा कि मेरे इर्द गिर्द बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, आप जब तक हरम काबा में हैं और हुजूर के रोज़े में हैं, मेरी इन बहनों बेटियों को लिए हुजूर की बारगाह में, हाजी साहब यूं आका मैं डाकिया बन के आया हूँ, मेरी बहनों के लिए खैरात दे दो। ये मेरी बहनें इर्द गिर्द बैठी हैं, मैं आपको मिन्नत करता हूँ, आपके वालिद गिरामी का मेरे साथ एक लाड है, तो मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आपने मदीना तैयबा और मक्का में जब भी मांगना तो ये कह के मांगना, आका मैं डाकिया हूँ, मैं खैरात मांगने आया हूँ, आपने दुआ मांगनी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सहबिही व बारिक व सल्लिम। दोबारा लगाया, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिल हबीबिल महबूब शाफिल इल्ल व मुफर्रिजिल कुरूब व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। बारी ताला हरम काबा में हाजी अमीन साहब मौजूद हैं। मौला हमारी बहनों माओं बेटियों की इल्तिजा है कि हम सब के लिए दुआ करते रहें। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में आज मोहतरम मोहम्मद अली साहब, अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा है सब बहनों भाइयों की तरफ से कि मौला उनको ऑपरेशन में कामयाबी अता फरमा। हमारे जितने भी अहबाब हैं, लंदन की बेटी है जिसने इदारे की खिदमत की है, अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा है मौला हमारी इस बेटी के रिश्ते की रुकावटें दूर फरमा दे। जितने भी दाएँ से सामने, सामने से बाएँ, जितने आका के ग़ुलाम इस कड़कती हुई गर्मी में आए, उनके शौहरों ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने और उनके वालिदैन ने इन बहनों बेटियों को महबूब की महफिल में भेजा। मौला इनको बरकतों का समंदर अता फरमा दे। मौला हमारे आसम भाई की शादी जल्दी फरमा, राना आहसन साहब के रिश्ते की रुकावटें दूर फरमा और उनके रिश्ते की बंदिशें दूर फरमा। मौला जिस माँ बहन बेटी के घर में कोई परेशानी है, तंगी है, बदहाली है, मौला अपने हबीब के सदके उसके माल में, जान में, औलाद में खैर और बरकत अता फरमा। जिनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, हमारे एक अजीज गुज़िश्ता दिनों फौत हुए, मौला उनकी अहलिया का मैसेज आए वो घबरा जाती हैं, मौला उनके घबराहट को दूर फरमा। जिस जिस को हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खैरात नहीं मिली, मौला उसे हुजूर के सदके खैरात अता फरमा। सबकी ज़िंदगी पर करम फरमा, आफात व हादिसात व बलियात से महफूज फरमा, हर जिल्लत से महफूज फरमा, खौफ से महफूज फरमा, आफात व हादिसात व बलियात से महफूज फरमा। जहाँ जहाँ मेरे आका के ग़ुलाम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, मौला दुश्मनान इस्लाम को नेस्त नाबूद फरमा। मौला जुल्म की चक्की में जिनकी लोग वीडियो शेयर करते हैं, मौला सबको हया अता फरमा। और आका दो जहाँ के ग़ुलामों पर जो क़यामत टूट पड़ी है, मौला तुझे तेरे हबीब का वास्ता इस कौम को यकजहती अता फरमा, इत्तेहाद अता फरमा, आलम इस्लाम को मुस्तहकम फरमा दे। मौला तुझे तेरे हबीब का वास्ता, हम कमज़ोर हैं, इमाम हुसैन के सदके और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल नबियों का तुझे वास्ता, बिलखसूस आमना के लाल का तुझे वास्ता, सबकी तकलीफ़ें दूर फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा। मेरे महबूब का आना जाना मेरी बहनों के घर में बना दे, इनकी मुश्किलात दूर फरमा, आफात व हादिसात बलियात से महफूज फरमा, हर जिल्लत खौफ वहशत से महफूज फरमा। इदारे में पढ़ने वालों को कामयाबी अता फरमा। मिनहाजुल कुरान और उलमा काउंसिल के साथ जो मिशन के लिए सर दर की बाजी लगा रहे हैं, मौला महबूब के सदके सबको अजर अजीम अता फरमा। मौला जिनको बार बार मीलाद की दावत देते नहीं आते, मौला नहीं आते, बड़े बड़े हजरात हैं जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े आला मर्तबे वाले हैं, मगर मौला मैं बारहा उनको दावत देता हूँ, मैसेज करता हूँ, कॉल करता हूँ, लेकिन वो लोग तेरे महबूब की महफिल में अपनी बेटियों को नहीं भेजते, अपनी बहनों को नहीं भेजते, अपनी अहलिया को नहीं भेजते। मौला तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि तेरे हबीब ने फरमाया था कि जब ये मेरे दीन की बात न सुने तो इनको दीन की दावत देना बंद कर दो। मौला फिर भी हम डरते हैं और दावत देते रहते हैं, मौला इनको हया अता फरमा दे, इनको शर्म अता फरमा,
ان کو तौफीक अता फरमा। इन्होंने तेरे रसूल की नेमतें खा ली, तेरे रसूल की नेमतें इस्तेमाल कर ली, जो कुछ तूने अता किया तूने हबीब पे सदके दिया, मगर मौला इस कदर बेहिसी, इस कदर बेवफाई, इस कदर बेइतनाई, मौला हमें अपने कहर से बचा ले। कहीं उनके इतने बड़े बड़े जुर्म की वजह से हम पर अजाब ना आ जाए। मौला उनको भी शर्म अता फरमा, हया अता फरमा, महबूब की मिलाद में, मजालिस में, महाफिल में आने की तौफीक अता फरमा। वो लोग जो तेरे महबूब की नेमतें खा खा कर तेरे नाशुक्रे बन गए, मौला उनको गजब से बचा। हमारी एक इल्तिजा है मौला, फिर भी गजब से बचा, हैं फिर भी तेरे हबीब के, मौला उनके लिए हम बद्दुआ नहीं कर सकते, इल्तिजा करते हैं मौला उनको शर्म अता फरमा, जो अपनी अहलिया को, अपने घर बार को हुजूर के जिक्र से मानूस नहीं करते, इसके मुस्तफ़ा की हलावत घरों में ज़्यादा आशिकार नहीं करते, आका की महाफिल व मजालिस का रंग घरों में नहीं पैदा करते, और अपने बेटियों को, बहनों को, बीवियों को और फैमिली मेंबर्स को तेरे हबीब का जिक्र नहीं सुनाते। मौला हमें मालूम है कि उन पर गज़ब कितना होता है, तेरा कहर कितना होता, तेरा जलाल कितना होता। ऐसे लोगों के तू काम नहीं करता जो तेरे हबीब के नहीं बनते, जैसा कि तेरे हबीब का फरमान है। मौला हमें उनके वजह से गज़ब से बचा ले, कहर से बचा ले। मौला आलम इस्लाम इस वक्त गज़ब की कैफियत में है, तेरे जलाल और कहर का शिकार है। मौला तुझे तेरे हबीब का वास्ता, जिन लोगों को दावत दीन दी जाती है उनको समझने की तौफीक अता फरमा, अमल की तौफीक अता फरमा। हमारी बहनें जो आई हैं मौला, इनकी बेटियों को, इनकी बहुओं को, इनके आइज़ा और किरबा को महबूब की महफिल में आने का शौक़ दे दे, आका की महफिल में आने का शौक़ दे दे, मोहब्बत रसूल की महफिल में आने का शौक़ दे दे। मौला मैदान महशर में भी और जन्नत में भी तेरे हबीब का फरमान है, यही महाफिल हुआ करेगी, जहाँ भी हमारी महफिल कबूल फरमा ले, वहाँ भी हमारी मजलिस कबूल फरमा ले। मौला हमें आमाल इस काबिल नहीं, मगर तेरा करम हम सबसे आला है। इनकी दुआएं कबूल फरमा, इनकी इल्तिजाएं कबूल फरमा। घबराहट, बेचैनी, उलझन, इज़्तिराब, डिप्रेशन महबूब के चेहरे के सदके दूर फरमा दे, महबूब के तजल्ली के सदके दूर फरमा दे। जिन बहनों ने, जिन बेटियों ने, जिन भाइयों ने, जिन बुजुर्गों ने फ्री डिस्पेंसरी के लिए तामुन किया, मीलाद के लिए तामुन किया, या इमाम हुसैन के अजीम शान रूह परवर याद ज़िक्र हुसैन के लिए तामुन कर रहे हैं, या जश्न मिलाद मुस्तफ़ा के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, मौला उनकी झोलियाँ अपने करम से भर दे, अपने प्यार से भर दे, अपने इश्क से भर दे, अपनी कुर्बत से भर दे, अपनी हलावत से भर दे। मौला मेरी बहनों बेटियों को जिल्लत से बचा ले, खौफ से बचा, वहशत से बचा, बदनामी से बचा, हर एक की मोहताजी से बचा, अपने महबूब की मोहब्बत का मोहताज कर। मौला किसी के दरवाजे का इनको मंगता ना बना, किसी के दरवाजे का साइल ना बना, किसी के दरवाजे का मोहताज ना बना। हर लम्हे महबूब का खजाना रहमत की खैरात अता फरमा, ईमान की ज़िंदगी दे, नौकरी मुस्तफ़ा की ज़िंदगी दे, ग़ुलामी मुस्तफ़ा की ज़िंदगी दे, और मौत के वक्त महबूब का कलमा पढ़ने का शौक़ दे दे, ज़ौक़ दे दे, तौफीक दे दे, लज्जत दे दे। जितने छोटे छोटे बच्चे इस गर्मी की शिद्दत में आए, मौला इन सबको वक्त का वली बना दे, इन सबको वक्त का वली बना दे। इनके माँ बहनों को, जिनको बेटों की तरफ मौला बेटे दे दे, जिनके बेटियों की तरफ उनके बेटियां दे दे, जिनकी बहुओं की घर में सास के साथ नहीं बनती, तुझे तेरे हबीब की जुल्फ़ों का वास्ता मौला उनके घर में उनके बचने की तौफीक दे दे, उनके अपने शौहरों के साथ ज़िंदा रहने और ज़िंदगी को अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करने की तौफीक दे दे। घर की रहमत को, सुकून को आबाद करने वाला बना ले। मौला मेरी माँ बहनें जो दूर बैठी सुन रही हैं उन पर भी करम फरमा, जो मेरे सामने उन पर भी करम फरमा। हर के किस्म के हाफात व हादिसात से बचा, जिल्लत खौफ वहशत से बचा, और जो कब्र में चले गए उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना दे, रहमत के बाग बना दे। जब हम दुनिया से रुखसत हो जाएं, हमें औलाद छोड़ जाए, तेरे रहमत के सपर्द कर दें, मौला तुझे तेरी रहमतों का वास्ता, तेरे करम का वास्ता, तेरी मोहब्बतों का वास्ता, हमें दुनिया वाले छोड़ देंगे, तू न छोड़ जाना। दुनिया वाले छोड़ के चले जाएं, तू रहमत मुस्तफ़ा की झोली में डाल देना। बस यही लाज है, यही मान है, यही उम्मीद है।
قبول فرما دیں۔ جن لوگوں کے بیرون ممالک کام میں رکاوٹ ہے، ویزوں کی رکاوٹ ہے، ان کو ورک پرمٹ کی رکاوٹ ہے، ان کے ویزوں میں بہت زیادہ پرابلم ہے، مولا محبوب کے صدقے ان کی رکاوٹیں دور فرما دے۔ جن کو جاب نہیں ملتی، مولا ان کی جاب کی فراہمی میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور فرما۔ مولا عمر پر کرم فرما، عثمان پہ کرم فرما، علی پہ کرم فرما، جتنے احباب مجھے نام لے کر انہوں نے باہر سے بھیجے سب کے حال پہ کرم فرما۔ محترم شکیل صاحب، ان کے گلینڈ کی صورتحال کو بہتر فرما دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جون ذکر امام حسین۔